warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qad taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فتن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتن. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين
المؤمنين والمؤمنات فدار شيخنا مربي روحنا حجيني أبو الدين بن حجاب الخير ودار شيخ محمد ناوي البدني وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية جالبة لكل خير جالبة لكل خير جالبة لكل خير دافعة لكل شر دافعة لكل شر دافعة لكل شر. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة السادسة والأربعون الفرح بالطاعة والحزن على فقدانها والندم على فعل المعصية لكن لا بد وأن يكون فرحه بالطاعة من حيث إنها فضل من الله تعالى وتوفيق منه له كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ولا ينبغي أن يكون فرحه بها لأجل أنها برزت من فعله فهذا مذموم ولا بد وأن يكون حزنه على
فقدان الطاعة مع القيام بها وإلا فهو من علامات الخداع بنفسه. ومن لم يحزن على فوات الطاعة ولم يندم على فعل المعصية فهو من علامات موت قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته وهو مؤمن. والشعبة السابعة والأربعون التوبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومعنى النصوح الخالص لله تعالى خاليا عن الشوائب. وقال عليه الصلاة والسلام التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن معاني التوبة ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال. وذلك لا يشك في وجوبه. وأما الندم على ما سبق والتحزن عليه فواجب وهو روح التوبة كما قاله الغزالي. وإلى ذلك أشار النازم بقوله وأنت النادم. وسمع أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ويصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال عشرا حين يصبح وحين يمسي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة من جميع الذنوب. غفرت ذنوبه ولو كانت مثل رمل عالج. ومن قال سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفرت ذنوبه ولو كانت مثل
حبيب النمل والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batus sadisatu wal arba'una. Cabang iman yang ke-46. Al-farahu bitta'ati. Senang, gembira dengan melakukan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita senang, hati kita gembira. Kita sholat berjamaah, subuh berjamaah, baca Al-Quran, baca Al-Baqarah Latif, baca Ratibul Abtal, senang kita. Ini masuk cabang iman yang ke-46. Kemudian wal huznu ala fuqdaniha. Sedih atas ketiadaan taat. Kalau sampai ke taat, sedih hati kita. Ninggalin baca Quran, ninggalin qiyamul lail, ninggalin duha, ninggalin qabliyah, ba'diyah, sedih hati kita. Ini masuk cabang iman yang ke-46. Kemudian wan nadamu ala fi'lil ma'siyati. Menyesal atas melakukan perbuatan maksiat. Yang udah, yang lampau kita kerja kita nyesal. Nah, ini merupakan cabang iman yang ke-46. Lakin akan tetapi la budda, tidak boleh tidak, mesti wa an yakuna farahuhu bitta'ati min haitsu innaha fadlun minallahi ta'ala wa taufiqun minhu lahu. Tidak boleh tidak, harus bahwa senangnya dia dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, bahwasanya taat itu merupakan anugerah dan taufik dari Allah kepadanya. Dia yakin tuh bahwasanya kerjaan-kerjaan taat kepada Allah, kerjaan-kerjaan taat kepada Rasulullah SAW ini merupakan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "bi fadlillahi," dengan anugerah dari Allah, "wa bi rahmatihi," dan rahmat Allah, "fabidzalika falyafrahu," maka dengan anugerah Allah, dengan rahmat dari Allah, dengan demikian bergembiralah kalian semua. Maka ini merupakan dalil senangnya kita berbuat taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Kita yakin bahwasanya semua perbuatan-perbuatan taat tersebut merupakan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi an yakuna farahuhu biha li ajli annaha barazat min fi'lihi, dan tidak seyogianya bahwa gembiranya orang tersebut, senangnya orang tersebut dengan melakukan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, karena itu perbuatan taat muncul dari dirinya pekerjaan sendiri. Tidak demikian. Dia yakin nih, ini muncul dari pekerjaan sendiri. Taatnya kepada Allah, taatnya kepada Rasulullah itu munculnya dari kerjaan diri sendiri. Fahada madmumun, ini tercela. Jadi ini nggak bagus. Jadi nggak bagus, tercela kalau seandainya ada orang yang dia itu punya keyakinan bahwasanya taat yang dia kerjakan muncul dari pekerjaan diri sendiri. Jadi tadi yang pertama tuh, seyogianya wajiblah dia meyakini bahwasanya semua perbuatan-perbuatan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW merupakan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala budda wa an yakuna huznuhu ala fuqdani ta'ati ma'al qiyami biha, dan mesti, tidak boleh tidak, mesti sedihnya dia karena tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah SAW, disertai dengan melaksanakannya, dikerjain juga, tapi ketinggalan, subuhnya ketinggalan berjamaah, Qur'annya kelewatan, kebacaannya itu rotib dibaca tapi sehari sekali misalnya, jadi banyak kekurangannya. Nah sedih dia ini sampai meninggalkan hal itu. Nah ini masuk cabang iman yang ke-46. Wa illa, kalau seandainya dia nggak taat,
kemudian dia meninggalkan perbuatan taat tersebut, fahuwa min alamatil khida'i bi nafsihi, ini termasuk orang yang menipu dirinya sendiri itu. Jadi bukannya nggak taat kepada Allah, taat kepada Allah, tapi nggak maksimal. Akhirnya dia sedih. Baca Qur'annya misalnya cuma 1 ayat doang, nggak sampai 1 ain. Ada yang udah istiqamah 1 juz, dia nggak sampai 1 juz, misalnya demikian. Sedih dia nggak mencapai sehari 1 juz. Nah ini merupakan tanda bahwa orang itu ada cabang iman di hatinya. Tapi kalau nggak demikian, maka ini orang termasuk orang yang menipu dirinya sendiri. Wa man lam yahzan ala fawati ta'ati, orang yang enggak sedih atas kelewatan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, enggak sedih. Enggak sedih, enggak berjamaah, enggak sedih, enggak baca Quran, enggak sedih, enggak baca selawat, enggak sedih, enggak hadir di ilmu, enggak sedih sama sekali. Wa lam yandam ala fi'lil ma'siyati, dan enggak menyesal atas melakukan perbuatan maksiat yang udah pernah dia kerjakan, nggak nyesal sama sekali. Fahuwa min alamati ma'ati mauti qalbihi, fahuwa min alamati mauti qalbihi, maka dia termasuk tanda-tanda hatinya udah mati. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak sedih sebab dia meninggalkan perbuatan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dan tidak menyesal atas melakukan perbuatan maksiat yang telah lampau, maka dia termasuk daripada tanda-tanda hatinya sudah mati. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatuhu, orang yang digembirakan dia dengan kebaikan-kebaikan yang dia telah kerjakan, wasa'athu sayyi'atuhu, dan dia sedih terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah dia kerjakan, fahuwa mu'minun, maka dialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi senang dengan perbuatan taat, kemudian menyesal, sedih terhadap perbuatan maksiat, maka dia termasuk mukmin, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasyu'batus sabi'atu wal arba'una, cabang iman yang ke-47, at-taubatu, taubat. Qala Allah Ta'ala, dalilnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa maknanya taubatan nasuha? Wa ma'nan nasuhi, dan artinya taubatan nasuha adalah al-khalisu lillahi ta'ala, taubat yang murni hanya karena Allah Ta'ala. Jadi taubatnya bukan taubat karena apa-apa, taubatnya hanya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalian anis syawaibi, sunyi, kosong daripada kekurangan-kekurangan, daripada aib-aib. Jadi gak ada sama sekali yang lain kecuali taubatnya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-taibu habibullahi, orang yang taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha adalah kekasih-kekasihnya Allah. Ini mahal ini ucapannya Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, orang yang taubat dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, merupakan habibullah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu, dan orang yang dia taubat kepada Allah dari perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan, kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak ada dosanya sama sekali. Dulunya pernah berbuat maksiat, berbuat pelanggaran hukum-hukum Allah, kemudian dia kembali kepada Allah dengan taubat dan nasuha, maka dia, kata Rasulullah SAW, merupakan habibullah. Yang pertama, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia adalah orang yang memang dosanya sudah sama sekali tidak ada, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus dengan taubatan nasuha. Wa min ma'ani taubati, di antara maknanya taubat adalah
tarkul ma'asi fil hali, meninggalkan maksiat langsung. Jadi nggak pakai dipikirin, udah tinggalin spontan semua tuh, semua perbuatan maksiat, pelanggaran terhadap hukum Allah, langsung dia stop, berhenti total. Ini merupakan taubat namanya. Yang kedua, wal azmu ala tarqiha fil istiqbali, dia berazam, bertekad di hatinya akan meninggalkannya di masa akan datang. Udah, pokoknya udah selesai, dia tahu, langsung dia tinggalin spontan. Kemudian dia berazam, bertekad di hatinya tidak akan kembali lagi mau mengerjakannya di masa akan datang. Kemudian yang ketiga, wa tadaruku ma sabaqa min at-taqsiri fi sabiqil ahwali, dan dia mengerjakan sesuatu keteledoran, kelalaian yang telah lewat, bisa bikin ahwal, untuk menyusul keadaan akan datang. Jadi hal-hal yang memang dia kemarin nggak kerjain sebab dia berbuat lalai maksiat kepada Allah, langsung dikerjain sama dia. Nah, ini merupakan taubat. Maknanya menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wa dzalika la yushakku fi wujubihi, ini tidak dilakukan pada kewajibannya. Jadi taubat pertama meninggalkan maksiat langsung, yang kedua bertekad untuk meninggalkannya di masa akan datang, yang ketiga dia kerjakan kelalaian yang pernah dia kerjakan untuk menyusul kebaikan di masa akan datang. Wa amman nadamu ala ma sabaqa, adapun nyesal terhadap perbuatan maksiat yang pernah dia kerjakan, wa tahazzunu alaihi, sedih, ya Allah dulu pernah begitu, dipikirin apa dia, fawajibun, maka hukumnya wajib. Nyesal terhadap perbuatan maksiat yang pernah dia kerjakan, kemudian dia sedih di hatinya tuh terhadap maksiat yang dulu pernah dia kerjakan, ini hukumnya wajib. Wa huwa ruhut taubati, inilah merupakan ruhnya taubat. Jadi ruhnya taubat demikian, nyesal di hati itu orang terhadap perbuatan maksiat yang pernah dia kerjakan, sedih di hatinya terhadap semua perbuatan maksiat yang pernah dia kerjakan, itulah yang merupakan ruhut taubah, ruhnya taubat. Kama qalahul Ghazali, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa ila dzalika, oleh karena itu asyaran nazimu, an-nazim, penyair syair ini adalah beliau rahimahullah, beliau berikan isyarat dengan ucapan beliau, wa antan nadimu, sedangkan kau dalam keadaan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, wa sami'a Abu Bakr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yudnibu dzanban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba berbuat dosa kepada Allah, fayuhsinut tuhura, maka dia perbaguskan wudunya dia, yang wajib-wajib, yang rukun-rukun dikerjain, yang sunnah-sunnah dikerjain. Habis berbuat dosa dia menyesal, kemudian dia ambil wudu secara sempurna, yang rukun-rukun dikerjain, yang sunnah-sunnah untuk dikerjain, wa yusalli, kemudian dia melakukan sholat sunnah, thumma yastaghfirullah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, hamba yang demikian illa ghufira lahu, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus dengan taubatan nasuha. Dalil yang keempat, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala 'ashran hina yusbihu wa hina yumsi, orang yang mengucapkan 10 kali pagi dan petang dan sore. Apa kalimat yang diucapkan? Kata Rasulullah SAW, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca al hayyul qayyum, jangan dibaca al hayyul qayyum. Pada kalimat istighfar syarat yang seperti ini, yang benar dalam tatanan bahasa Arab dibacanya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
kok dibaca Al-Hayyal Qayyuma? Dalam ilmu nahwu dibahas bahwa kalimat Al-Hayya merupakan sifat daripada kalimat lafzul jalalah. Astaghfirullah, kan? Astaghfirullah huwal hayyal qayyuma. Jadi tidak dibaca dengan kalimat huwal hayyul qayyumu. Jadi antum nanti kalau baca kalimat ini baca dengan kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma. Kalau ada yang tanya kenapa dibaca al-hayyal qayyuma, karena kalimat al-hayya al-qayyuma merupakan sifat daripada lafzul jalalah, dibaca astaghfirullah al-hayyal qayyuma. Jadi jangan dibaca huwal hayyul qayyumu. Astaghfirullahaladzim, kata Rasulullah SAW, orang yang baca 10 kali pagi dan sore kalimat ini, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata min jami'idz dzunubi. Sampai situ doang kalimat istighfarnya, dibaca pagi 10 kali, sore 10 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Dibaca 10 kali itu, pagi 10 kali, sore 10 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirat dzunubuhu," akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, walau kanat mithla ramlin 'alijin, sekalipun sebanyak pasir yang berkumpul di pantai-pantai. Sebanyak pasir dosanya, udah kebanyakan udah. Dia baca istighfar ini 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Diulang-ulang 10 kali pagi dan sore hari. Kata Rasulullah SAW, akan diampuni semua dosanya sekalipun dosanya sebanyak pasir yang berkumpul di pantai. Kemudian dalil yang kelima adalah wa man qala, kata Rasulullah SAW, dan seorang hamba Allah yang berdosa kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, dia ucapkan kalimat ini, subhanaka azzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dzunubi. Gitu. Sampai situ kalimat istighfarnya, subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dzunubi. Pendek ya. Yang tadi pertama agak panjang dikit. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Itu yang pertama. Yang kedua agak pendek, agak singkat ini. Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dzunubi. Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dzunubi. Kata Rasulullah SAW, fa innahu, terus fa innahu sampai kalimat fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai kalimat anta dibaca subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi dibaca sampai illa anta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla dabibin namli. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dosanya sebanyak merayapnya semut. Sebanyak merayapnya semut. Dosanya udah kebanyakan. Baca kalimat tadi,
dengan taubat dan nasuha, dia kembali kepada Allah sebenar-benarnya, dibaca kalimat tadi, subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli dhunubi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi yang pertama tadi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata min jami'id dzunub. Yang kedua, subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli dhunubi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Diamalin tuh, dibaca, diamalin tuh. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah waqala Abu Abdullah Al-Warraq, berkata Al-Imam Abu Abdullah Al-Warraq radhiyallahu anhu rahimah, "Law kana 'alaika minal dhunubi mithlu 'adadil qatri wa zabadil bahri." Kalau seandainya engkau dosanya udah kebanyakan seperti sejumlah air hujan yang turun ke permukaan dunia, seperti buih lautan, udah banyak dosa kita, muhiyat anka idza istaghfarta bihadzal istighfari, akan dihapus semua dosa-dosa engkau apabila engkau mohon kepada Allah dengan kalimat istighfar ini. Apa kalimat istighfarnya? Wa huwa hada, inilah kalimat istighfarnya. Allahumma inni as'aluka wa astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka min nafsi thumma lam ufi laka bihi wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fakhalatahu ghairuka wa astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya fasta'antu biha ala ma'siyatika. Ini agak panjang ya. Tadi yang pertama, yang kedua pendek. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata min jami'id dzunub. Yang kedua, subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang ketiga agak panjang, ini ketiga. Qala As-Suhaimi fi Lubabut Talibina, berkata Al-Imam As-Suhaimi rahimahullah dalam kitab Lubabut Talibin, beliau katakan wa akhraja Tabarani an Abi Darda'i. Al-Imam At-Tabarani berikan hadis akhir sanad dari Sayyidina Al-Imam Abu Darda radhiyallahu an, kata beliau, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kulla yawmin 27 marratan. Orang yang mohon ampun kepada Allah untuk mukminin mukminat, laki-laki mukmin, laki-laki perempuan yang mukminah, dimintain ampun kepada Allah untuk mukminin, untuk mukminat, setiap hari dibaca 27 kali. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi aliyya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dibaca sebanyak 27 kali. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi aliyya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Diulang-ulang tuh sampai 27 kali. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi aliyya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kata Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu rahimah, kana minal ladzina yustajabu lahum, dia akan termasuk orang-orang yang kalau berdoa diijabah oleh Allah, wa yurzaqu, dan pasti akan Allah berikan rezeki dia tuh. Makanya itu sunnah tuh, ada kesunnahan untuk baca istighfar tadi itu. Istighfarnya buat mukminin, buat mukminat. Tadi kalimatnya astaghfirullahaladzim alladzi astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dibaca sehari sebanyak 27 kali.
Yang terakhir, waqala Abul Hasani Asy-Syadzili, berkata Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Ini beliau ulama, waliullah, kaya luar biasa. Kalau zakat itu sampai 6.000 mustahik tuh beliau berikan. Beliau ini orang kaya, ulama, waliullah. Kemudian kalau zakat sampai 6.000 orang mustahik beliau bagikan harta zakat beliau ini. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu rahimah. Kata beliau, in aradta an la yasda'alaka qalbun, apabila engkau ingin hatimu tidak berkarat. Hati bisa berkarat. Kata Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, kata beliau, apabila engkau ingin hatimu tidak berkarat, wala yalijahu hammun wala kibrun, hatimu enggak kemasukan hammun, bingung, gelisah, wala kibrun, tidak kemasukan sombong, enggak kemasukan kibir, wala yabqa 'alaika dhanbun, dan tidak ada dosa di hati engkau. Apa kiatnya itu? Kata Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, kalau hati kita enggak mau berkarat, juga enggak mau kemasukan dari kebingungan, kegalauan, kemudian kesombongan, dan tidak ada dosa di hati kita, apa kiatnya? Fa'akthir min qaulika, perbanyak dari ucapan kau. Apa yang diperbanyak? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, thabata ilmuha fi qalbi, waghfir li dhanbi, waghfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu kalimatnya tuh. Itu kalimat yang diucapin tuh. Wa qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Dibaca kalimatnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, thabata ilmuha fi qalbi, waghfir li dhanbi, waghfir lil mu'minina wal mu'minat, wa qulil hamdu wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Itu kiat untuk diperbanyak agar hati kita tidak berkarat dan tidak kemasukan kegalauan, kebingungan, kesombongan, dan tidak ada dosa di hati kita. Wallahu nazimu, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.